ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਾਦਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜਣ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, चढ़ चढ़ पैण अंगियार। वाक्या ही महापुरुषों ने संसार ते नाम बाणी दा प्रचार करके लुकाई दी अग नूं शांत कीता। क्रोध दी अग्नि, लोभ दी अग्नि, हंकार दी अग्नि, ईर्ष्या दी अग्नि। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा निर्मल संप्रदाय विच आप जी ने सरवण कीते हन। निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार विखे इस वेले जो लड़ीवार वार्ता चल रही है कि श्री महान की पदवी ते कौन कौन महात्मा होए हैं। इत्थे कर लो माता जी, इत्थे कर, वीडियो चल रही है। कौन कौन महात्मा होए हैं उन्होंने प्रथाए आप जी सरवण कर रहे हो। श्रीमान 108 पंडित मोहर सिंह जी पटियाले वाले, ये बड़ियां वड्डियां सेवावां ते बड़ियां वड्डियां जिम्मेवारियां सन। कोई कला गद्दियां ते बैठ के पूजा करवाउण वाली ये स्थिति या इतिहास नहीं सी। बहुत वड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां महापुरखों ने निभाइयां। गुरमत का प्रचार प्रसारण किया और आप जिथे कमाई की उत्थे होरना संगतां नूं जोड़ना किया। सो कल आप जी नायब श्री महंत मोहर सिंह जी महापुरखों का जीवन आप वाच रहे सी। 6वें महंत श्रीमान 108 पंडित दया सिंह जी उगो वाले, उन्हों का जीवन वृतांत आप जी प्यार सहित सरवण करो। इत्थे बिल्कुल टूक मात्र नाल उन्हों का केवल पिंड जन्म स्थान
ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। वास्तविक तौर पर तो संतन की महिमा कमन बखानो आगात बोध किछ मित नहीं जानो। महापुरखों की महिमा कहण कथन तो बाहरी है, इत्थे तक कि वेद भी नहीं जानते रब दे प्यारे महापुरखों की महिमा तो। सुभाव महापुरुष पंडित दया सिंह जी ये 6वें श्री महंत होए ने। पंडित दया सिंह जी का जन्म पिंड हीरो खुर्द संमत 1925 बिक्रमी 1868 ईस्वी विच होया। बचपन घर विच बीतिया। संत मलूक सिंह जी गोदड़िए आप जी दे मामे सन, इस वास्ते आप बचपन तो ही इन्हां दी सेवा विच रहन लग पे। प्रेम पूर्वक महापुरखों अते साध संगत की सेवा करते हुए पढ़ते रहे। गुरमत अते वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किया। भाषा के छोटे छोटे सारे ग्रंथ पढ़ लए। संत मलूक सिंह जी की मंडली विच पढ़ते समय सेवा करते हुए उन्होंने शिष्य बन गए। महापुरखों की आग्ञा अनुसार उच्च विद्या की प्राप्ति लई कांशी जी जा रहे। कई साल मन ला के संस्कृत की पढ़ाई की। भारतीय दर्शन के प्रकांड पंडित बन गए। कांशी जी पढ़ के डेरे उगो आए। इत्थे भी हर समय विद्या अध्ययन विच ही लगे रहते। अनेक विद्यार्थी आप जी कोल पढ़न लग पे। भेख विच भी आप जी की बड़ी प्रसिद्धि हो गई सी। विद्यक गुणां दे आप भूषण सन। इस वास्ते 8 माघ 21 जनवरी 1924 ईस्वी विच आप जी नूं प्रयागराज दी अर्ध कुंभी दे ते नायब श्री महंत नियत किया गया। पंडित राम सिंह जी हरि के आप जी दे सहपाठी सन। दोहां विच अथाह प्रेम सी। इस वास्ते अखाड़े का बहुत ही अच्छा प्रबंध चलिया। श्री महंत पंडित राम सिंह जी हरिकियां ते सचखंड सुधार जाण तो बाद 25 कत्तक 1928 ईस्वी नूं कुरुक्षेत्र सूरज ग्रहण ते आप जी नूं निर्मल पेख ने श्री महंत चुन लिया। आप जी दे समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है। विद्या आप जी ने बहुत पढ़ाई। आप निम्रता के अवतार सन। साहित्यक विरती वाले सन। आप जी के समय में सारे कारकुन मिलकर प्रेम पूर्वक अखाड़े का सारी सेवा का प्रबंध चलाते। 1929 ईस्वी नूं प्रयागराज के कुंभ विच आप जी की सरप्रस्ती हेठ सफलतापूर्वक कुंभ संपन्न होया। इस समय आप जी की आग्ञा नाल पंडित बेला सिंह जी सैकटरी अते महंत ब्रह्म सिंह जी कुठारी सन, जिन्हां ने योगता नाल कुंभ के सारे कामकाज नूं संभालिया। पर थोड़ा चिर मगरों ही पंडित बेला सिंह जी ने त्याग पत्र दे दिता। इन्हां दी थां ते संत किशन सिंह जी विरक्त चेला महंत नत्था सिंह जी नूं सैकटरी बनाया गया। एक बार आप जी ने श्रीमंत पद तो त्याग पत्र देने की इच्छा भी की, पर सारे निर्मल पेख ने प्रार्थना करके अजिहा करन तो रोक दिता। कुंभ की समाप्ति तो मगरों कोई समा हरिद्वार आराम करके अपने डेरे उगो आए अते बीमार हो गए। चंगे तो चंगे वैद डॉक्टरों ने इलाज किया, पर आराम नहीं आया। अंत 3 पो संमत 1987 दिन बुधवार नूं आप जी ब्रह्मलीन हो गए। आप जी के अकाल चलाने की खबर हवा वांग फैल गई। निर्मल भेख विच शोक पै गया। आप जी की
17ਵੀਂ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ 1930 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਇਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਛਤਰੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। 1892 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਣ ਮਿਆਣੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕਤ ਸੰਤ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਰਕਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਕਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਗਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਆਕਰਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਤ 1959 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀ ਟੋਲੇ ਜਾ ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ 15-16 ਸਾਲ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ 1913 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ 1976 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਸੀ, ਆਸੀਸਾਂ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 1913 ਈਸਵੀ 1978 ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 1976 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਰਕਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1978 ਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਅਰਬ ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਿਆ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਭੇਖ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਧ ਕੁੰਭੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਲਾਹੌਰੀ ਟੋਲਾ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1986 ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਗੋਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਪਦ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਭੇਖ ਦੇ ਮਾਨਨੀय ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਨਖਲ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਹੀਆਪੁਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਵਯੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਾਏ। ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖਾ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨਿਆ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਬਣੇ। 7 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1869 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਮੁੜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1890 ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੰਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਹੋਏ। ਮਹੰਤ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1906 ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਸਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਹੰਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਖੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚੈਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਨਖਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। 19 ਮਈ 1909 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚੈਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਨਖਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੋਈ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪਰਵ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1933 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਠਾਰੀ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਕੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ।
107 ਰਾਜੀ ਰਾਤ ਹਿੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 23 ਅੱਸੂ 1991 1934 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਵਤੀ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਫਲਗੂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨਖਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1934 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੁਠਾਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਆਪ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਏ। ਭੇਖ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੇਖ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ 17ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। 17ਵੀਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਨੁਸਾਰੇ ਭੇਖ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 108 ਪੰਡਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਕੇਵ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 29 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਭੇਖ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਵਾਮੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ 1931 ਤੋਂ 1934 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, 8ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਬਣੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂਰ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 1886 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ 6 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 1899 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਪੋਨਿਧੀ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡੀ ਕੇਵ ਵਾਲੇ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਲਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਤਿਆਗ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਕ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਥੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਧੁੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਲਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਤਪੁਰਾ ਥੇ ਸਾਹਿਬ ਧੁੰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
पावन चरणों विच पुज गए। सष्टांग दंडौत करके चरणों विच पै गए। दर्शन देखत सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, मत में ना मत है वाली अवस्था हो गई। प्रेम अंशुआं नाल श्री चरण धो दिते। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिता ते पुछया कि जी पिंडरां तो किस वास्ते? जी दर्शन वास्ते। दर्शन तो हो गए। स्वामी जी बोले आप जी दे चरनां विच रहण दी इच्छा है। सुच्चा सिंह ने हाथ जोड़ के आख्या ये भयानक जंगल है, सर्पादिक भयानक जीवां दा हर समय डर है कि तेरा मन इत्थे लग जाएगा। स्वामी जी ने पूछा जी आप जी दे पावन चरनां विच लग जाएगा। सुच्चा सिंह ने हाथ जोड़ के आख्या। स्वामी जी ने बालक दे मस्तक वाल वेख्या अते एक टक काफ़ी समा वेखदे रहे। जान लिया कि ये तां महान तपस्वी आत्मा है अते पूर्व जन्म के संजोगी हन। भविष्य विच लखां व्यक्तियां नूं सदमार्ग पाउणगे। एक संत नूं आवाज़ दे के फरमाया तैयारी करो, इस बालक नूं अमृत पान करवाउणा है। तुरंत प्रबंध हो गया। स्वामी जी ने 5 प्यारियां राही बालक नूं अमृत की दात बख्श के गुरमंत्र दिता अते मर्यादा अनुसार शिष्य बनाया। बस हुण आप घाल विच लग गए। रात नूं अमृत वेले दे 2 वजे उठण दा अभ्यास बनाया। सोच इशनान करके शब्द का अभ्यास करते, फिर नितनेम करके डेरे की सेवा विच लग जाते। झाड़ू फेरदे, खूह विचों लंगर लई पानी कढ़दे, सारे लंगर दे बर्तन साफ करके लंगर वास्ते लकड़ी लियाउंदे। डेरे अते स्वामी जी की सेवा विच अपना आप भुले रहंदे। कोई समा संथ्या द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते, कोई समा स्वामी जी भाषा वेदांत ते नीति दे निक्के निक्के ग्रंथ पढ़ाउंदे। जदों गुरबाणी का शुद्ध पाठ हो गया, अर्थ बोध वास्ते स्वामी जी ने आप जी नूं ज्ञानी नारायण सिंह जी पास कोटली जिला गुजरात पाकिस्तान विखे भेज दिता। इत्थे गुरबाणी का अर्थ बोध सिक्ख्या ते वेदांत का अध्ययन किया। मगरों स्वामी जी ने ऋषिकेश विच प्रसिद्ध विद्वान सर्वदर्शनाचार्य बाबा प्रेम सिंह जी कोल उच्च विद्या वास्ते भेज दिता। इत्थे आप जिथे विद्या अध्ययन करते सन, नाल ही सिमरन ते महान तपस्या भी करते सन। 2 बजे उठ के गंगा जी विच इशनान करके गुरमंत्र का अभ्यास करते सन। मुड़ गुरबाणी का नितनेम करके पठन पाठन करते सन। आप जी की बुद्धि अति तीक्ष्ण सी। इत्थे आप जी ने विद्या अभ्यास समेत संस्कृत के काफ़ी ग्रंथ, लघु कौमुदी, मध कौमुदी, तर्क संग्रह, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, रघुवंश, पंचदशी, गीता आदि ग्रंथ कंठस्थ कर ले। बाबा प्रेम सिंह जी ने हर तरह की दार्शनिक उच्च विद्या वास्ते कांशी जी भेज दिता। इत्थे आप जी ने संगत लाहौरी टोला विच निवास रखिया अते वेद वेदांत खट दर्शन उपनिषदां बौद्ध जैन आदि शास्त्रां दा दीर्घ दृष्टि नाल पठन पाठन किया। तुरंदर विद्वान बन गए। आप जी की महान विद्वता की जिथे सारे देश विच ख्याति हो गई, उत्थे निर्मल भेखता आप जी की विद्या अते अति मान करन लगे। आप जी की साधुता, परखर बुद्धि, पावन आचरण, निर्मल जीवन की सारे प्रशंसा होने लगी। आप जी दे व्यक्तित्व ते भेख महान गौरव करदा सी। आप स्वामी जी महाराज के सारे शिष्यां विचों छोटी उम्र दे सन अते कांशी जी विच पढ़ रहे सन। आप जी ने महान गुणां नूं वेख के
आप जी की गैर हाजरी विच स्वामी जी ने डेरा संतपुरा थे साहब धुंदा ਅਤੇ ਸੰਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡੀ ਘੇਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਮਲਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ स्वामी जी पंज भूतक शरीर त्याग गए। आप जी नूं कांशी तो बुलाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ आरंभ करके 17ਵੀਂ ਦਾ दिन नियत किया गया। भोग दे समय सारा निर्मल भेख एकत्रित होया। अंतम अरदास हुई। उपरंत सारे गुरु भाइयां डेरा बाबा मिश्रा सिंह जी अमृतसर तो श्रीमान महंत रतन सिंह जी निर्मल पंचायती अखाड़े अते प्रेमी भगतां वल्लों पग्गां दित्तियां गईयां। सारे भेख दे पुजे महंतां संतां ने पग्गां दित्तियां। पूजा की आप जी नूं पिंडी घेब अते थे साहब धुंदा दा महंत स्थापित किया। गद्दी उत्ते बैठ के आप जी ने अपनी रहायश का मुख केंद्र संतपुरा पिंडी घेब नूं रखिया। इस इलाके विच आप जी की सिक्खी सेवकी हज़ारां गिणती विच सी। सुबह शाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच कीर्तन हुंदा। कथा करते साधु उपदेश देंदे सत्संग का प्रवाह स्वामी जी की तरह जारी रहा। सत्संग होने कारण संतपुरा पिंडी के विच हर समय मेला लग्या रहिंदा। इकट्ठ वेख के प्रेमियां ने प्रार्थना की, महाराज सत्संग वास्ते हाल की लोड़ अनुभव हो रही है। आप जी ने सुभावक ही फरमाया बन जाएगा। बस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वास्ते सुंदर गुरुद्वारा अते हाल शीघ्र तैयार हो गया। लंगर की भावे इमारत बन गई। महंतां संतां अतिथियां अते भगतां लई किन्ने ही कमरे बन गए। विद्वानां वास्ते उपर चुबारे बनाए गए। शील नदी वाल हेठ डंगरां लई कमरे बनाए गए। आश्रम के वेड़े में सड़कां कढ़ के गुलाब के फुल लाए गए। उपर की चार दीवारी की गई। ड्योढ़ी बनाई गई। संतपुरा इलाके का दर्शनीय स्थान बन गया। संतपुरे विच एक गुफा बनाई गई जिस विच सिमरन तपस्या करते सन। सिमरन का रस आप जी नूं गुरदेव स्वामी जी कोलों ही प्राप्त हो गया सी। कुछ समय तो बाद आप जी संतपुरे वाली गुफा छड़ के सील नदी की दूजी तरफ पहाड़ी गुफावां विच 3 बजे चले जाते। 9 बजे वापस आके सत्संग में शामिल होके साधु उपदेश देंदे। संतपुरे का नव निर्माण अते प्रबंध करके तीर्थ यात्रा वास्ते चले गए। इस समय आप जी ने चारे धाम, पंजे तख्त अते 7 पुरियां की यात्रा की। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। इस यात्रा समय पंडित कल्याण सिंह जी, पंडित संपूर्ण सिंह जी नाल सन। कोई समा बाबा जवंत सिंह जी खवासपुरे वाले, महंत निरंजन सिंह जी ज्ञानी अमृतसर वाले भी नाल रहे। ये सारे महापुरखों के दास ने दर्शन किए हैं। सुबह शाम दैनिक अते मासिक सत्संग तो होंदे ही रहंदे, पर आप जी ने नवे बिक्रमी वाले दिन सालाना यज्ञ का आरंभ किया जिस विच निर्मल भेख दे विद्वान, खट दर्शन साधु समाज, प्रेमी सदगृहस्थी, गुणी ज्ञानी विद्वान एकत्र होंदे। 3 दिन शील नदी की रतीली जमीन ते गुरु के लंगर दियां पंक्तां लगदियां जिस विच हिंदू मुसलमान सिख सब शामिल होंदे। कथा कीर्तन सरवण करके जन्म सफल करते। श्रीमंत पंडित जीवन सिंह जी कांशी के ब्रह्मलीन होने तो मगरों 1934 ईस्वी विच कनखल विखे भेख का महान सम्मेलन होया जिस विच श्रीमंत की चोण ते विचार हुई। इस समय आप जी के शुभ गुणों की
ख्याति सारे देश विच फैल चुकी सी। सारे भेख विच आप जी का यश हो रहा सी। इस वास्ते निर्मल भेख वालों सम्मिलित होके श्रीमान जी दे आसन नूं सुशोभित करन दा अनुरोध किया गया। भेख की प्रार्थना स्वीकार करके श्रीमान दे कार्य भाव नूं सुदृढ़ हत्थां विच लिया। सारे भेख ने सिरों पाओ पग्गां भेंट करके विधिवत पूजा की। महाराजा नरेंद्र सिंह जी की वधी मर्यादा अनुसार 1937 ईस्वी नूं महाराजा भुपिंदर सिंह जी पटियाला पति ने रियासत वालों रेशमी सरोपा पूरी वर्दी अते पूजा भेजी। श्रीमान जी की पदवी ते आप 51 साल सुशोभित रहे। विशेष करके श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की महान वृद्धि हुई। आप जी के समय में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना का 100 साला शताब्दी दिहाड़ा आया, जिसनों आप जी के परिश्रम नाल निर्मल भेख ने सन 1962 ईस्वी नूं हरिद्वार के कुंभ ते सज धज नाल मनाया। उन्नीस सौ 62 के कुंभ ते दास ने भी उस समय दर्शन किए। साध संगत इन्हां महापुरुषों के इस खुशी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का भोग पाया गया। खड़ दर्शन साधु समाज नूं निमंत्रण किया गया। रात नूं दीपमाला ते आतिशबाजी छड्डी गई। निर्मल भेख के चुनवे महापुरख पुजे हुए सन। महाराजा यादविंदर सिंह जी पटियाला उचेचे तौर पर पुजे सन। यह शताब्दी समारोह जिथे पूर्ण रूप में सफल रहा, उत्थे भेख के गौरव विच भी अपार वाधा होया। इस कुंभ ते श्रीमान ज्ञानी चन्नन सिंह जी गुरने कला वालियां ने 1 महीना गुरबाणी की कथा वेदां शास्त्रों सहित की। आप जी के समय श्री अमृतसर का 400 साला समागम होया, जिस में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अनेक तरह के समागमों का आयोजन किया। संत समागम का आरंभ आप जी कोलों ही करवाया गया। इस समागम में उदासीन सेवापंथी कलेरां वाले, राड़े साहब वाले, मस्तू आने वाले ते पिंडरां वाले अनेक संत महापुरुष सम्मिलित सन। आप जी के समय में 28, 29, 30 मार्च 1976 ईस्वी नूं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर ने गुरु नानक अध्ययन विभाग के मुखी प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी के प्रबंध हेठ निर्मल पंथ की विद्वता ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ प्रचार प्रगोष्ठी करवाई, जिसका विषय सी निर्मला पंथ की पंजाब के धर्म दर्शन ते ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ देण। इस विच देश के प्रसिद्ध विद्वानां दिल्ली, जम्मू ਅਤੇ पंजाब ਦੀਆਂ यूनीवर्सिटियां के प्रोफैसरां ने उत्साह नाल भाग लैके निर्मल पंथ के विद्वानां, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ भरपूर प्रशंसा की। निर्मले विद्वानां विचों पंडित गुरदीप सिंह जी केसरी, पंडित हकीकत सिंह जी अरविंद बड़े अच्छे उच्च कोटि के सारे महापुरुष सन। पंडित बलबीर सिंह जी वियोगी, लेखक ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु ने पेपर पढ़े सन। देश दियां साधु संप्रदावां विचों निर्मल भेख की एक अजिहा भेख है जिस उत्ते किसी राजकीय यूनीवर्सिटी ने सैमीनार करवाया। इस सैमीनार विच पढ़े गए पत्रां दे संग्रह की पुस्तक निर्मल संप्रदाय गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर ने बहुत ही सुंदर रूप विच प्रकाशित की थी। इस ग्रंथ के संपादक प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी पटियाला हैं। आप जी ने सालाना 3 समागम संतपुरा, थे साहिब पिंड धुंदा जिला अमृतसर, संत आश्रम मोदी नगर उत्तर प्रदेश और संतपुरा मॉडल टाउन दिल्ली विखे आरंभ किए।
इन्हां समागमां समय अखंड पाठां दीयां लड़ियां, कथा कीर्तन दे प्रवाह, प्रचार, अमृत प्रचार, नाम बाणी दी अमृत वर्खा हुंदी ਅਤੇ देश के कोने-कोने विचों संगतां एकत्रित हुंदियां। हिरदे दे आप अति कोमल सन, दीन दुखी जन सधारण दे दुख कष्ट सुन के द्रवीभूत हो जाते सन। जथा योग सहायता ਅਤੇ शांतवना दिंदे सन। देश दे दुखां कलेशां ते आई विपता समय हर तरह की सहायता करते सन। 1977 ईस्वी विच आंध्रा प्रदेश विच आए भयानक समुद्री तूफान परले समय हज़ारां लोग मौत का शिकार हो गए सन, हज़ारां बेघर हो गए सन। इस समय आप जी ने 20,000 रुपये दुखियां की सहायता वास्ते प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई राही भेजे सन। आप श्रीमंत दे पवित्र पाते 51 साल सुभाईमान रहे। आप जी दे इस समय दौरान 4 कुंभ हरिद्वार प्रयाग उज्जैन ते नासिक आदि 4 वार होए, जिन्हां दा वेरवा साध संगत थले दिता गया है। भाव कहण दा कि बड़ा लम्मा समा महापुरुषां ने इत्थे सेवा की। महंत उत्तम सिंह जी, महंत प्रताप सिंह जी, महंत ज्वाला सिंह जी आदि, बरनाला दलीप सिंह जी शेखवा, महंत भोपाल सिंह जी, ये सारे दे सारे ज्ञानी निरंजन सिंह जी अमृतसर वाले, पंडित हकीकत सिंह जी अरविंद, ये सारे दे सारे महात्मा महापुरख इन्हां कुंभां ते जाके धर्म प्रचार करते रहे। इस तरह आप जी ने 80 वर्ष नाम बाणी कथा कीर्तन की अमृत वर्खा की। 100 वर्ष 5 भूतक शरीर विच दर्शन देंदे रहे। मेरा ख्याल है कि सारे श्री महंतां नालों ज़्यादा लम्मा समा महापुरुषां ने सेवा की। 80 साल गुरमत गुरबाणी का प्रचार महापुरखों ने किया। 51 वर्ष श्री निर्मल पंचेती अखाड़ा कनखल हरिद्वार के श्रीमंत पाते रहे। अंत वडेरी आजू होने के कारण कोई दिन मामूली बीमार रह के 28 दिसंबर 1985 नूं शाम के टाइम ते ब्रह्मलीन हो गए। ये शोक समाचार कनखल के घर घर विच बिजली की तरह फैल गया कि पूज्य श्रीमान जी महाराज साडे कोलों चले गए। सारे शोक की लहर फैल गई अते कनखल के सारे बाजार शोक विच बंद हो गए। सारे देश विच टैलीफोन वायरलैस राही खबरां भेजियां गईयां। लखनऊ रेडियो स्टेशन तो शोक समाचार प्रसारण होया। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के अखबारां ने काले हाशिए ला के दुख भरी खबर प्रकाशित की। महापुरखों के जाण का किन्ना शोक किया। 30 दिसंबर 1985 ईस्वी नूं निर्मल भेख अते निर्मल महामंडल की शोक सभा हुई, जिस विच 13 जनवरी 1986 ईस्वी नूं 17वीं का दिन नियत किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 141 अखंड पाठां की लड़ी प्रारंभ की गई। पंडित सुच्चा सिंह जी सन 1934 तो 1986 ईस्वी तक 51 साल श्री महंत रहे। कुल आरजू महापुरुषों की 100 साल की पूरी हुई। सो इस प्रकार साध संगत बड़े बड़े विद्वान महात्मा चोटी दे जिन्हां ने श्री महंती की पदवी ते रह के साध संगत अनेकों प्रकार के नाल सेवावां कीतियां। सो आप जी सरवण कर रहे हो। 9वें श्री महंत पंडित बलबीर सिंह जी शास्त्री, बाबा काला सिंह जी संधू तथा पूज्य माता प्रताप कौर जी के घर शहर मुक्तसर विखे संमत 1982 विक्रमी 1925 ईस्वी नूं पंडित बलबीर सिंह जी महाराज का जन्म होया।
ਬਚਪਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਿੰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਈ। ਆਪ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਸਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਨਖਲ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਪੂਜਯ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਘੂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਦਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਕਨਖਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰੀ ਟੋਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਨ 1945 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤੀਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨਿਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੰਡ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਿਸੰਬਰਵਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਖੱਤਰੀ ਗੋਤ ਮੈਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 3-4 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਮਰਨ, ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਤਖਤ ਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਲਮ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਪੁਰਾਤਨ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਥੰਮਲੇ ਸਤੰਭ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਗਾਠ ਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਥੰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮੁੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਰ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਗੜਾ ਦੁਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾਪਨ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ, ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 4 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। 28 ਦਸੰਬਰ 1985 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਵਾਮੀ ਪੰਡਿਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 17ਵੀਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 13 ਜਨਵਰੀ 1986 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜਨਵਰੀ 1986 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਵੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਹੰਤ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੰਤ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਠਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਕਨਖਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਲ ਬਚਾਈ। ਭੇਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਨੇਕ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਸਤੰਬਰ 1993 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 1986 ਤੋਂ 1993 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਆਯੂ 68 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸੀ 9ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਡਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ 108 ਪੰਡਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਖ ਦੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।